Please subscribe Telugu 7 Media. My twin. Guitar is my brother. I'm going to take my brother on the stage and I'm going to sing. That's it. Just from my heart. Formed a small band. Very good musicians from Hyderabad. We're going to go there and పాటలు కూడా some songs are just going to be me and the guitar. Ottina voice, mic and the guitar. Some songs will be with me and the flute, me and another guitar, pads. Ilaga, I'm trying to create a space where people can enjoy the music and have a good time. And ఇది కూడా నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది నా కథ చెప్పడానికి. There's so many stories that have come from the few films that I've done. And I want to share them with the world. And we are ready to rock. So that's the story. Anything else you want to add? Yeah. So నాకు కూడా I felt నేను మొన్న about 2 months ago నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాను. And where I got this idea also. నేను వాళ్ళు నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా just not for music, for some other program they invited me. I was speaking. But I saw the love of the people over there. And సరదాగా ఒక స్టేజ్ మీద ఒక పాట పాడాను. The response was so amazing that I said I have to come back to Australia and do something. And then I met Satish and he said, sir, you have to come and do something here. And there are a few other friends, another friend called Rama in Perth, Satish, Ram, and all these people are so motivated for me to do this concert. So I finally agreed. And we are now putting the practice sessions together. We're working on the script. You choose a grand, I think it's fantastic. The whole stage decor is really nice. Good job. Achibabu, yeah, you and your team and Ram, thank you. This is an honor for me to be in such a magnificent launch. Me support korna kavala. Please put it out there and let the message go that I'm going to come and rock it. That's it. Good question, Andy. So it's going to be a combination. I'm working on my next album. నా ఫస్ట్ ఆల్బమ్ ఆల్మోస్ట్ 20 years అయింది చేసి. నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై సెకండ్ ఆల్బమ్. ఈ సెకండ్ ఆల్బంలో 2-3 పాటలు కొత్త వస్తాయి. ఆల్ మై మూవీ సాంగ్స్, మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సింగ్. ప్లస్ ఇట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్యూ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్. బట్ తెలియ కాకుండా కొంచెం నా ఫేవరెట్ ఇంగ్లీష్ మ్యూజిషియన్స్ బాబ్ మార్లే, పింక్ ఫ్లాయిడ్, ఎరిక్ క్లాప్టన్, great singers that I grew up on. So వాళ్ళ మ్యూజిక్ కూడా పెట్టి how their music has influenced my Telugu film music. So ప్రతి పాటకి, for example, Vayari Bhama అనే పాట, my first song that actually hit the world, is a reggae based song. It's from reggae. So I want to sing some Bob Marley reggae. Bob Marley is the godfather of reggae. So ఆయన reggae part నుంచి I want to go to Vayari Bhama and tell the audience how that comes. ఒక పాటకే ఒక కథలాగా అల్లి అది I want to kind of express myself.
So that's what it is. So it's going to be a combination of English, Telugu, mixture, storytelling, and also having the audience sing with me. I'm going to have also the audience also come and sing with me in the concert. So that's what it is. సార్ హలో హాయ్ చెప్పండి. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవైటింగ్ ఫర్ ది ఆస్ట్రేలియా టూర్ ఎలా ఉండబోతుందని ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది. సో చాలామంది ఈ మధ్య మనం చూస్తుంటే మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ అనేది చాలా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చూస్తున్నాం. చాలా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది చేస్తున్నారు. వై లేట్ ఫర్ యూ అంటే ఏం చెప్తారు? మీరు చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారా, లేదంటే మీ వరకు వచ్చాయి కానీ మీరు డిలే చేశారా ఏంటి? వై లేట్? ఐ థింక్ లైఫ్లో ప్రతిదీ మనం చేసేది, నాకే కాదు మీకైనా సరే ఎవరికైనా సరే, ఒక టైం అనేది it will just happen for you. And I feel this is the right time for me to do this. I was never too excited to go on stage and sing songs. In America, when I was studying in the US, I was there for 15 years. Every Thursday night and every Saturday night, I was in a bar with my band playing music. Okay, but that's a different kind of a culture and a different scene. So I'm very much a live musician. Kani ikkada I felt somehow the way songs are presented on stage was not something that I was interested in. So e concert lo, it's going to be presented in my way. It's going to be a little different. It's going to be, like I said, a combination of fantastic visuals, lighting, just very simple. Na paatlato just na mic, na guitar, this chair, and that's it. So we're trying to do something different, and I feel I'm ready to express a different version of Ramana Gogula to the world. And Traveling Soldier we did the song with Pavan and Tamudu. Kani ee paataki I've got so many stories to tell. Ante entho mandi naaku phone chesi ee paata valla how their lives have changed, how some of them have survived and got inspired to do new things. So I felt I'm also doing something new, and I am a traveling soldier. I always will be a traveling soldier. So our concept, we are going into Australia to do this. Hi, sir. Yeah. Yeah, here. I can't see you. Oh, yeah, I see you. Yes. Hi, sir. This is Uma. Yes. So సంక్రాంతికి వస్తున్నాము. Yeah. మొత్తం ఈ సాంగ్ వింటూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు వరకు. Thank you. సో మీ షేడ్స్ అన్ని తెలుసు అంటే ఈ సాంగ్స్తో పాటు అండ్ చెప్పాలంటే ఫోక్ వైజ్ వస్తుంది సంక్రాంతి వస్తున్నామని. నెక్స్ట్ కూడా చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్ అండ్ అనిల్ రావుపూడి గారి కాంబినేషన్లో సినిమా వస్తుంది, మన వరప్రసాద్ గారు వస్తున్నారని. సో దానిలో కూడా మళ్ళీ మేము ఏమైనా సాంగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా తెలీదు, వస్తే రావచ్చు. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, ఐమ్ వెయిటింగ్. Let's see how it comes up. I'm I was very surprised after a long time. I agreed to sing for another music director, and part listener Anil was so supportive. He said, Ramana, you do whatever you want. We want you to sing this song, and strangely, our part, it's one of my biggest hits. It went to 220 million views on YouTube. Unbelievable. So I felt, looking at that song and looking at my own life, and I felt this is the right moment for me to do something new, so that's where it is. సార్ నమస్తే. చెప్పండి. డిఫరెంట్ స్టైల్లో మీ శైలిని చూపిస్తూ ఆడియన్స్లో గుర్తింపు వచ్చేస్తుంది, అది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ ఆల్బంలో చూపిస్తున్న స్పెషల్ సాంగ్స్ రెండులో ఏ కల్చర్ని చూపిస్తుంది? ఇండియన్ కల్చర్ ఉంటుందా, యూనివర్సల్గా ఉంటుందా అసలు ఆస్ట్రేలియా? It is very difficult. మీరు మనం కాన్సర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మీరు చాలా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు చూసుంటారు. The songs will be absolutely the same as in the movie, right? A lot of the songs. This is more like an unplugged version. అంటే ఒక పాటని తీసుకొని ఆ పాటకి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచనతోను. And the surprising thing is the Gen Z crowd, and the younger crowd who missed my movies a long time ago, whose parents were my fans, they are turning into my fans now. So we are going to present it in a manner that it appeals to even to the Gen Z. So yes. సో మనకి జనరల్గా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ అంటే డివోషనల్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు.
అవును. దాని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, చేసే అవకాశం ఉందా ఫ్యూచర్లో? ముందు నేను చెప్పిన కదా, సెకండ్ ఆల్బమ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై సెకండ్ ఆల్బమ్ డెఫినెట్లీ. సార్ నేను వెంకట్ 10TV సార్. ఎస్. రమణ గారు ఎప్పుడు పాడినా కూడా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అది. కానీ ఎందుకని చాలా గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు? ఎందుకు అంటే మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు సరైన ఎంకరేజ్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు సార్? లేదు, ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఇట్స్ మీ. నాకు ఐ వర్క్ ఫర్ అ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. I head up innovation for a large $19 billion company in the US. So I travel between India and the US. I'm the vice president of innovation. Now, last July, I've taken a sabbatical to focus on music. So you'll see my face a lot more. The industry has been extremely supportive and loving. And అంటే సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మళ్ళీ జనవరి వస్తుంది, 1 year అవుతుంది. కానీ మీ నుంచి ఒక ఆల్బమ్ ఏది రాలేదు అసలుకి. పర్లేదు, you should wait for my songs. It will come. So it will happen. అవును, ఆ సినిమా సక్సెస్లో మీ యొక్క పాత్ర కూడా చాలా వరకు ఉంటుంది. మీ వాయిసే దానికి ఎక్కువ ఎసెట్ అవుతుంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో రేపు ఈవెంట్లు ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ అయినా మన దగ్గర కూడా చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏంటంటే మన ఇండియాలో కూడా ఈవెంట్స్ ఇలా చేయడానికి అవకాశం ఉందండి. We're starting this tour in Australia. We're doing 3 cities and then probably heading to United Kingdom and do 2 cities there, and then head out to US and do 10 cities over there, and then finally do the big concert in Hyderabad. So that's the plan. So ఇది మా ప్లాన్. ఆయన ఏం చెప్తాడో. మీ ఫ్యాన్స్, దాంతోపాటు పవన్ గారి ఫ్యాన్స్ కోరుకునేది ఎప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్లో రావాలి అనేది చాలా కోరిక. అలా వస్తే మళ్ళీ మ్యూజికల్గా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? Definitely. We'll do something for sure. Thank you. సార్, ఆస్ట్రేలియాలో కానీ అక్కడ కానీ ఒక తెలుగు పాటలకు ఉన్న ఆదరణ ఎలా ఉంటుంది సార్? మీరు గెస్ట్గా పిలిచినప్పుడు, మీరు పాట పాడినప్పుడు, ఇప్పుడు జెన్జీ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మీకు ఫ్యాన్స్ అయ్యారని చెప్పారు. ఎట్లా ఉంటుంది మన తెలుగు పాట కానీ, మీరు వెళ్ళి స్టేజ్ మీద ఒక పాట పాడినప్పుడు వాళ్ళ రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది? Satish, you tell them how they received my song. సో సార్ పర్త్లో ఒక ఈవెంట్కి చీఫ్ గెస్ట్లా వచ్చారనమాట. సో సింగింగ్ ఆర్ మ్యూజికల్ సైడ్ ఆఫ్ సార్ వాజ్ నాట్, ఇట్స్ జస్ట్ సార్ ఒక గెస్ట్ లాగా వచ్చారు. దెన్ క్రౌడ్ వెంట్ మ్యాడ్. సో అందరూ ఏమంటే సార్ ఒక్క పాట అని 850 మంది ఉన్నారు పర్త్లో. ఇట్స్ అ తెలుగు కల్చరల్ ఈవెంట్. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సాంగ్ జస్ట్ హమ్డ్ ఇట్. క్రౌడ్ అంతా ఎరిప్ట్, అసలు రీసౌండ్ వచ్చిండే. సో వచ్చిన తర్వాత వి బోత్ సాట్ ఇన్ అ మీటింగ్. కూర్చున్న తర్వాత దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ సార్, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ మిస్సింగ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఎంత కొత్త మ్యూజిక్ వచ్చినా, ఎంతమంది కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, వీ గెట్ స్టక్ విత్ సమ్ మెమరీస్. సో హీ ట్యాప్ దోస్ మెమరీస్ అవ్వచ్చు మా అందరికి. ఆర్ మీ బీయింగ్ ఎ 90s కిడ్ ఆర్ ఎర్లీ 80s అండ్ ఆల్, మా అందరికి ఒక సడన్గా ఇట్లా అయింది సార్. లైక్ సార్ ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఇండియాలో కలుస్తాం, మనం ఈ టూర్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకో. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. సార్, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా తెలుగు సినిమాలో ఇంగ్లీష్ పాటలు రావటం, అప్పట్లో ఒక క్రేజ్. ఈ ఐడియాస్ ఎవరి సార్? పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఇద్దరు కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయాల ఈ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో ట్రావెలింగ్ సాంగ్? ఇట్స్ అ జాయింట్ థింగ్. అంటే దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. మీరు డాక్యుమెంటరీ చూడాలి ఈ కథ చెప్పాలంటే. ఇది యాక్చువల్లీ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ. కానీ మీరు డాక్యుమెంటరీ చూస్తేనే ఈ కథ తెలుస్తుంది మీకు. ఐ కీప్ సస్పెన్స్ టిల్ దెన్. ఓకే, ఇట్స్ అ ఆసమ్ స్టోరీ. హౌ అంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలా ఒక యాక్టర్కి లైక్ పవన్ టు సే ఐ వాంట్ టు డూ అన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ రామన్. అండ్ హీస్ సో గట్సీ అండ్ నేను కంపోజ్ చేసిన తర్వాత ఈ జస్ట్ సెడ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అది ఎలాగైందో మీరు ఓటీటీలో చూస్తారు. సార్, 19 సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ అన్నవరం మళ్ళీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్కి మీరు ఒక పాట పాడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పాడుతున్నానా? అది మీరే చెప్పాలి సార్. నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి ఇప్పుడు దాకా. మొత్తం న్యూస్ మొత్తం రాస్తారు సార్, వెబ్సైట్స్లో రాస్తారు. పాడాలని కోరిక అందరికీ ఉంటుంది, పాడేదాకా వి డోంట్ నో. సార్, వరల్డ్ మ్యూజిక్ చూశారు, చాలా పాటలు, మీ పాటలన్నీ అన్నీ సక్సెస్, చాలా వరకు ఎంజాయ్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్లు వస్తారు, మీతో మ్యూజిక్ చేయించుకోవాలనుకుంటారు. వాళ్ళు కొత్త కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలంటుంది, చిన్న క్లారిటీ ఉండదు. వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది, ప్రపంచ
వరల్డ్ మ్యూజిక్ని చూసిన మీరు వాళ్ళకి కొన్ని కరెక్ట్గా క్లారిటీ ఇవ్వకుండా అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే సీ 2 things అండి. క్లారిటీ లేనప్పుడు క్లారిటీ ఇచ్చే బాధ్యత నాది. క్లారిటీ ఉంటే ఆ క్లారిటీని రియాలిటీగా తీసుకొచ్చే బాధ్యత కూడా నాదే. సో ఇట్స్ ఓకే, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఐ myself have so much of doubts in my life. I'm not clear of many things, so it's all right. సార్ కాన్సర్ట్కి వెళ్ళే ముందు మా కోసం ఒకసారి గోదావరి గట్టు మీద పాడండి సార్. 2 lines, ఓన్లీ 2 lines. గోదావరి గట్టు మీద పాట ఇప్పుడు అది పాడే బదులు ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ పాట పాడతాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అందరూ ఫేవరెట్. దిస్ ఇస్ ద టూర్, రైట్? సో ఐల్ జస్ట్ సింగ్ 2 lines, రైట్? ముందు క్వశ్చన్ అడిగేద్దాం. క్వశ్చన్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళే ముందు సింగ్. సార్ రమణగోగుల్ గారు, సతీష్ సతీష్ సార్, రమణగోగుల్ గారు వాయిస్ అంటే ఎంతో చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది. సో టైం బాండ్తో సంబంధం లేదు, ఎప్పుడు విన్నా చాలా కొత్తగా, సో వరల్డ్ మ్యూజిక్తో పోటీ పడేలా ఉంటుంది. సో రమణగోగుల్ గారి గొంతు స్వరం వినంగానే సో ఎక్కడో కనెక్ట్ అవుతుంటాం. సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇన్నేళ్ళు అయినా కూడా మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఆ వాయిస్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్ వాయిస్. సో దానికోసం మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? సో ఫర్దర్గా చాలా యంగ్స్టర్స్ అంతా కూడా మీ వాయిస్ని అనుకరించడానికి ట్రై చేస్తుంటారు, బట్ మిమ్మల్ని ఎలా, మీ వాయిస్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు? నేను అబద్ధాలు చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు, ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. బట్ ద ట్రూత్ ఇస్ ఐ డూ నథింగ్ అండి. ఐ డూ నథింగ్ ఫ్రమ్ మై వాయిస్. అది దేవుడిచ్చిన వరం, ఆయనే కాపాడతారు ఆ వాయిస్ని. అండ్ వెన్ ఐ సింగ్ ఐ ఫీల్ గాడ్ ఇన్ మీ అండ్ ద వాయిస్ కమ్స్ అవుట్. అంతకంటే ఏం లేదు. హాట్ వాటర్ తాగుతాను పాడే ముందు కాదు, ఇంట్లో భోజనం చేసిన తర్వాత. బట్ అదర్ దెన్ దట్ నథింగ్. ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ వాయిస్. దిస్ నో ట్రైనింగ్, దిస్ నో నథింగ్. అంటే లిరిక్స్ విషయంలో సో ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే పాడేటప్పుడు ఒక లిరిక్ రైటర్ రాస్తారు, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ మీరు కూడా కంపోజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. సో లిరిక్స్ విషయంలో సో మీకు అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్గా తీసుకునేటువంటి మూమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? అది ఎంతవరకు ఒక పాటని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంటుంది? యా, గుడ్ పాయింట్. నాకు తత్కారం చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు పాటకి తారారా అనే ట్యూన్ వచ్చిందనుకోండి, తారారాకి కరెక్ట్గా వర్డ్స్ పడాలి. అది పడితేనే ఆ కాంపోజిషన్ లేసిపోతుంది. ఇట్ డూ మ్యాజిక్. సో ఐ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ లిరిక్ రైటర్స్ అండ్ టు మేక్ షూర్ ఆ తత్కారం పక్కాగా వచ్చేలాగా. పక్కాగా వస్తే పాట అదిరిపోద్ది. సో బీమ్స్ లాంటి యంగ్ మ్యూజిషియన్స్ అంతా కూడా మన ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు. సో నాట్ లాంటి పాట మన దగ్గర ఆస్కార్ రేంజ్లోకి వెళ్ళి మన ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీని ఎంతో చూపించింది. ఒక పాట ఆ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆస్కార్ తీసుకొచ్చింది అనే స్థాయిలో మనం ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఒక యంగ్ టాలెంట్ ఇప్పుడు రావడం, వాళ్ళ కొత్త స్వరాలు అందించడం, సో పాత విన్నా కొత్త స్వరాలు అందించడం, సో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యూజిషియన్గా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? I feel great అండి. ఇప్పటిదాకా నేను I didn't sing for any music director. I never sang for anybody. I first sang for Beams as a music director because Anil was so encouraging as a director of a film. Venkatesh is a friend of mine. Na first movie Venkatesh and Premanti Dera. So I just felt nostalgic. It had to happen. And they gave me all the freedom to, ఆ పార్ట్ని కొంచెం ట్వీక్ చేసి మన స్టైల్లో పట్టడానికి I had the liberty to do it. So it worked out really well. Beams is a very talented music director. He's an excellent music director. I'm very happy to work with him. అవునమ్మా. యా, అందుకనే అది తత్కారం, దానికి వర్డ్స్ లేవు కదా, అది తీరాలో ఎలాగో మిగిలిపోయింది. యా, ఐ మీన్ సమ్టైమ్స్ ఆ తత్కారమే పాటకి ఒక ఎంబలిష్మెంట్ లాగా, ఆర్నమెంట్ లాగా తయారవుద్ది. యా. సతీష్ గారు సార్, చెప్పండి. సతీష్ గారు సార్. సతీష్. యా సార్, అంటే మీకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ పంచి కూడా కట్టుకొని వచ్చారు అని విన్నాం. అండ్ అంటే వై డోంట్ యు చూస్ ఆస్ట్రేలియా? అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఇలాంటి షోలు చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అండ్ చాలా సక్సెస్ అవుతున్నాయి. సో ఆస్ట్రేలియాలోనే పెట్టడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? బికాజ్ మా కంపెనీ ఆస్ట్రేలియాదండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, ఇట్స్ బీన్ 12 years నేను ఆస్ట్రేలియాకి అంతే సేమ్ మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్తో చదువుకుందామని వెళ్ళి ఐ బిల్ట్ ఆల్ మై ఎంపైర్ దేర్. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటే వాట్ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. నా చైల్డ్హుడ్ దగ్గర నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం, బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీ మిస్ ఎ లాట్.
అంటే ఇంత రెగ్యులర్గా అక్కడ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ అవ్వదు, అంటే ఆర్టిస్టులు రారు, అండ్ మేము చాలా అన్నీ కన్జ్యూమింగ్ త్రూ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ అట్లానే. బట్ లైవ్ కల్చర్ అనేది లేకుండే. దట్ వాట్ ట్రిగర్డ్ మీ. అండ్ 2017లో వీఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు బ్రింగ్ Telugu live band culture to Australia anamata. So that's how this journey started. So our company works exclusively for NRIs. So mana Telugu vallu evaraithe they started their second home like living this roots. So వాళ్ళ కోసం అన్నట్టు. And inkokati especially the idea of this tour started in Australia. So world tour cheyalana alochana unna first we always thought okay, Australia is our playground. ఏమైనా అయినా సరే కొంచెం దెబ్బలు పడ్డా సరే మనం బయటకు రావచ్చు అని దాంతో వి థాట్ లెట్స్ ట్రై విత్ దిస్ బికాస్ దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ విల్ ఎండ్ విత్ హైదరాబాద్ అండ్ సర్ వాళ్ళ హోమ్ టౌన్ వైజాగ్లో. సో విల్ ఎండ్ ఎట్ వైజాగ్ ద ఎంటైర్ టూర్. రమణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, అంటే అవి ఏమంటారు ఎక్స్పైర్ అవ్వని సాంగ్స్ అంటారు, ఎప్పటికీ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ టైంలో అంటే జెన్జీ బ్యాచ్ అంటున్నారు, ఈ టైంలో కూడా అలాంటి సాంగ్స్ పెట్టుకుని వింటున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వైజాగ్లో స్టార్ట్ అయిన మీ జర్నీ పాన్ ఇండియా అవచ్చు, పాన్ వరల్డ్స్ అవచ్చు, ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఉంది. సో అంటే ఈ జర్నీని ఎలా తీసుకుంటారు సార్? అంటే చాలా సక్సెస్లు చూశారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఫెయిల్యూర్స్ కూడా చూశారు. సో ఎలా చూస్తారు దీన్ని? ఐ థింక్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ మోర్ ఫన్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి యూ లెర్న్ హౌ టు బీ ఎ బెటర్ పర్సన్. Success gets to your head. So success is not important for me. I think learning from failures is the most important aspect of life. And I'm grateful to the universe to give me both success and failures, as it gives manandariki, you know. But my journey, which started as a musician in school days, guitar, like I told you, is my brother, and we've been good friends for so many years, and I'm just so happy and so grateful and so thankful that God has given me this gift that I can share with the rest of the world, and I'm happy to start it in Australia. అండ్ 90స్లో సాంగ్స్కి ఇప్పుడున్న సాంగ్స్కి మొత్తం అంటే చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చాయి. సో మీరు అంటే ప్రతిదీ కూడా ఆడియన్స్కి కొత్తదనాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు. సో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు? అదే దాని గురించి మీరు ఓటీటీలో చూడాలి. Once we do this concert, we're going to record the whole concert. Yeah, we're going to record the whole concert and then documentary like you see. You will see it's going to have a little different feel. Normal oka concert kaakunda it has to be something different. అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటూ ఉంటుంది. సో మీకు అలా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి? నాకు నిజం చెప్పాలంటే I don't have a favorite song. I don't. Because all my songs, I put in the same amount of energy, the same amount of effort. So I don't have a song, but Traveling Soldier sticks to my heart because it's na philosophy అది లైఫ్లో. ఆ పాట నేను రాసినప్పుడు కూడా, నేను ఇంగ్లీష్లో రాసినప్పుడు మీరు వర్డ్స్ జాగ్రత్త చదివితే you'll understand there's a lot of philosophy in that song. So I think Traveling Soldier is probably my favorite song. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. ప్రతి వ్యక్తి కెరీర్ పరంగా స్పెషల్ కావాలని కోరుకుంటారు. సో ఆ కెరీర్లో వెళ్తున్న టైంలో ఫ్యామిలీ పరంగా క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు, ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఉంటారు. మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు బాగా? క్రిటిసైజా? మై బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్స్ అండ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ మై వైఫ్ అండ్ మై డాటర్. మై వైఫ్, నేను ఎప్పుడైనా నేను పాట పాడినా ముందు వెళ్ళి ఐ జస్ట్ గివ్ ఇట్ టు హర్ ఫస్ట్. అలా ఉంది, షీ లుక్ ఎట్ మీ. సమ్ టైమ్స్ నవ్వుతుంది, సమ్ టైమ్స్ నవ్వదు. So I'm very careful. So I read them, but they are my biggest critics. కానీ పాట హిట్ అయినది ఎలా తెలుస్తుందంటే, చిన్నపిల్లలు ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్న, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఐ గాట్, మా అమ్మాయి మీ పాట ఇంటి ఇక్కడ భోజనం చేయట్లేదు, డాన్స్ మాస్టర్ వస్తే మీ పాట వేస్తే కానీ అమ్మాయి డాన్స్ చేయట్లేదు. సో that to me is joy. I think little children are the biggest, they decide which song is going to be a hit. It's not the adults.
సార్ యాక్చువల్లీ మీ పాప నటాసా గారు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా పాడుతున్నారు అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? తనకి లేదండి, షీఈ్ ఇన్ ది యూఎస్ అమ్మ, షీఈ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ది యూఎస్. మొన్నే తన ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేసింది. మీరు చూడండి నెట్లో నతాషా గోగుల. హర్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్. నోరా జోన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఒక తెలుగు పాట పాడమని ట్రై చేస్తున్నాను. ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అండి తప్పకుండా. సంవత్సరమే వచ్చే ఇయర్ 26 ఫర్ షూర్. రమణ గారు హాయ్ అండి, చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ రైట్. యా, సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. బై ద వే మీరు అందరూ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్. ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్లే నేను ఐ హావ్ కమ్ సో ఫార్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. సో మెల్బోర్న్ మామాతో కొలాబరేషన్ ఎలా అనిపిస్తుంది? వై పర్టికులర్లీ చూస్ ఇన్ మెల్బోర్న్ మామా? యూనో నా లైఫ్లో ఆల్ అసోసియేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ ర్యాండమ్, ఎవ్రీథింగ్. నేను ఐఎమ్ అన్ యాక్సిడెంటల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలా అనే కోరికతో నేను ఎప్పుడు మ్యూజిక్ చేయలేదు. ఐ జస్ట్ డిడ్ మ్యూజిక్. ఐ డిడ్ అన్ ఆల్బమ్. అది ఇండియాకి వచ్చాను, అది వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో నంబర్ వెళ్ళింది. వెంకీ saw that video, Jayant saw the video. Sivaramakrishna garu called me up. Accident. I went to Australia for a talk on an invitation. అక్కడ పాట పాడమన్నారు, ఒక పాట. అదే సంక్రాంతి వస్తున్న పాట పాడిన ఆ రియాక్షన్ చూసి I was moved. I met him and other friends over there. Accident. So nothing is planned in life. It just happens అంతే. సార్ క్రేజియెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా? నాకండి లేదన్న అంత పెద్ద. ఐఎమ్ జస్ట్ గ్రేట్ఫుల్. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ క్రేజీ ఫ్యాన్ మూమెంట్. బట్ I had so many people walk up to me. I'm very open when I talk to people. And Monna, I was in which mall was it? One of the malls where I was walking with my wife, and one man came and said, "Sir, meeku okka nimisham maatladalandi." Cheppandi. Sir, మీ వల్ల I sold my motorcycle and bought tickets for 10 of my friends and cassettes. మీ ఫస్ట్ సినిమాకి. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్. అండ్ మీ పాటలు అంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం అని చెప్పి ఆయన కథ చెప్పాడు. అది మొన్న వీ వెంట్ టు చెక్అవుట్ ఆన్ కార్. ఓ కార్ షోరూమ్కి వెళ్తే ది గాయ్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ మీ ద కార్, ఐ సెడ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఈ సెడ్ నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ అండి. అరే మీ పేరు పవన్ కళ్యాణ్? నిజం అబద్ధాలా? లేదండి నిజంగా అండి. మా ఫాదర్ పవన్ కళ్యాణ్కి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్. ఆయన నాకు నేను పుట్టగానే నాకు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అని పేరు పెట్టారు. సో దీస్ ఆర్ స్మాల్ స్టోరీస్ దట్ you hear. So I don't have great fan moments, but I've got great stories. సో ఇలాంటి స్టోరీసే అల్లి నా పాటలతో ఆస్ట్రేలియా వీ వాంట్ టు డు ద టూర్. సతీష్ గారు సార్ చెప్పండి. సతీష్ సార్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో కన్సర్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి అంటే ఇంకా గెస్ట్లు తెచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఓన్లీ రమణ గోగుల్ గారితో చేసే అవకాశం? Do we need guests అండి? తను నాకు we don't need any. It's a pure experience of Ramana sir. We're not diluting anything. అంటే దీన్ని వేరే దారిలోకి తీసుకునే ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు. అండ్ మోర్ దెన్ అ కాన్సర్ట్, దిస్ విల్ బి అ ప్రాపర్ documentary of all the stories, journey of Ramana sir over the period of 30 years. సో ఇది ఒక 6 episode సిరీస్ లాగా చేసి ఇట్ విల్ బి ఆన్ ఓటీటీ వెరీ సూన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ వరకు, సారీ 2026 వరకు ఓటీటీలో వస్తుంది. ఇట్స్ జస్ట్ రమణ సార్ అండ్ హిస్ క్రూ, దట్స్ ఇట్. రమణ గారు సార్ ఇప్పుడు ఎలానో ఇది ఒక జర్నీ, ఒక ట్రావెలింగ్ స్టోరీ అంటున్నారు కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఈ జర్నీ ద్వారా? నో మెసేజెస్. I think it's just a story. There is no message. It's up to you. మీరు what you want to see. అంటే ఇప్పుడు కథ చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు ఆ కథకి ఒక గోల్ ఉంటుంది. అంటే పిల్లలు పడుకునే ముందు ఒక కథ చెప్తారు, లేకపోతే టీచర్ క్లాస్లో బ్రేక్ ఉన్నప్పుడు ఒక కథ చెప్తుంది. యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ టెల్ యూ సమ్ స్టోరీస్ యాజ్ యూర్ గ్రోయింగ్ అప్. This is not meant to be a message oriented concert. This is just a concert of my life, my story, told through music. That's it. Okay sir, మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదైనా ఒకటి సాంగ్? అదే మీ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను లాస్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్ హంప్ చేస్తాను. అయిపోయింది, అన్ని క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి సార్. సాంగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ
Thank you, Andy. Thank you so much for coming. I'm so grateful. Like I said, my success depends so much on your love. So thank you for this. So I'm going to sing the title song of this concert, Traveling Soldier. Emma? Poster launch చేద్దాం. Okay, done. Who don't need introduction. I grew up watching films what Pawan Kalyan created impact on. So we were all, throughout my childhood, the way the word the traveling soldier impacted my life on a personal note. And then at a moment, నేను పర్త్లో నేను సర్తో కలిసినప్పుడు the 1 hour of conversations what we had made us the journey of traveling soldier today. So I'd like to invite Mr. Ram Katala from Excel Global Services. Thank you so much for helping us with visas process for Australia and also other countries. Thank you. Yes. All good. So now, the man who don't need introduction. So you all are here for him. So let's not delay this. I would love to invite the legendary Ramana Gogula garu on stage, please. యూత్లో చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. సో ఫస్ట్ నుంచి మీరు రెగ్యులర్గా మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఓవర్సీస్ లైక్ అబ్రాడ్ కంట్రీలో రెగ్యులర్గా అవుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ స్పెషల్ కాన్సర్ట్ అంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యూజికల్ జర్నీ వేర్ సర్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సింగింగ్, హీ గోనా క్రియేట్ సమ్ మెమరీస్ ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో and we never saw Ramana sir's concert before. So this is going to be that first kind of concert which is going to create impact. We all going to cherish these moments for quite a long time. Yeah, I'd like to hand over the mic to Ram Katala garu to speak few words about the event. ప్రెస్ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. My name is Ram Katala. I am the director for Excel Global Services. I am honored to be happy and honored to be the part of this prestigious event and Ramana Gogula Traveling Soldiers. When I was studying in Australia way back in 1999 or 2000, I used to listen each and every song, especially Traveling Soldiers song. It used to give me so much motivation. So yes sir, today I'm really happy to be associated with you, sir. Thank you so much. Thank you.